에바는 주위의 모든 소리가 아름다운 선율로 들리는 타고난 음악 천재입니다. 하지만 부모님 얼굴도 모르는 가엾은 고아죠. 그래도 연주만 하게 된다면 언젠가 부모님이 그 음악을 듣고 찾아올 거라고 믿습니다. 괴롭힘을 당하면서도 그 대쪽 같은 신념은 야무지게 지키죠. Can't hear anything. Yes, I can. 11년 전 라일라와 루이스는 각자의 자리에서 음악에 심취한 삶을 살아가고 있습니다. 각자 공연을 마친 루이스와 라일라는 우연히 옥상에서 만나게 되는데요. It's a great sound, isn't it? What are you doing? Come on. Be brave. 너무나도 다른 두 사람은 서로에게 강렬하게 끌리는 걸 느낍니다. 한편 아동복지과의 제프리스는 개별 면담을 하는데요. Hey, Evan. Born December 17th, 1995. How do you do that? Do what? It's just imitating the wind chime. 에반에게 호의를 갖게 된 제프리스는 연락처까지 주죠. About anything. 꿈 같은 시간을 보낸 둘은 루이스의 형 마샬의 장난에 잠에서 깨고 라일라는 아버지가 기다리는 호텔로 서둘러 갑니다. Sherry, I've never done this before. Meet me here 10 o'clock. 다급하게 만날 약속을 건네는 루이스. 라일라도 싫지 않나 보네요. 기다리는 라일라는 오지를 않는데 She ain't coming. Dad, I'm not. 라일라는 아버지에게 붙잡혀 꼼짝을 못한 거죠. Lila! 할 수 없이 둘은 원치 않는 이별을 하고 맙니다. Lila! 부모님을 직접 찾아 나서기로 한 에바는 길을 떠납니다. Somewhere. Maybe they just got lost. The angels 그리움을 간직한 채 각자의 삶을 살아내는 두 사람. 라일라는 뱃속에 에반까지 품고 있습니다. 서로를 애타게 그리워하지만 어긋나고야 마는데요. I'm sorry, Frank. I can't do it. 결국 두 사람은 음악마저 못하게 되고 Lila! 라일라는 끔찍한 사고를 당합니다. 아기 때문에 더 애가 타는 라일라. I'm sorry. He's gone. 아기를 잃었단 말에 망연자실합니다. 하지만 진실은 달랐죠. 에바는 한 어른의 도움으로 제프리스에게 연락합니다. The moon told him to. This Jeffries guy wasn't in his office yet, so I left him a message to pick you up right here when he does. 하지만 소리를 따라가다 길도 잃고 제프리스의 명함도 잃어버리고 말죠. 어쩔 줄 모른 채 걸어가는 에반. 우연히 광장에서 노래하는 아서를 만나는데요. 한편 제프리스는 에반을 찾는데 실패하고 에반은 무작정 아서를 따라갑니다. I don't have a place to stay. I'm gonna let you buy me a pizza. 가난해서 라일라 아버지 앞에 나설 수 없었던 루이스는 이악 물고 부자가 됐습니다. Nick? 그리고 우연히 옛 친구를 만나죠. So you playing it all? Nope. It's my birthday on Saturday. Come bring a girlfriend. 라일라는 이제 무대에 서지 않고 학생들만 가르칩니다. Got everything? 그런 라일라에게 찾아온 절호의 기회. I just got the invite. They want you back. It's just one night. 하지만 거절하는군요. When are you gonna let yourself be happy again? 에바는 아서를 따라 위저드란 사람이 관할하는 소굴로 들어가는데요. Wizard for years. He took me in. He said that I was an investment. 위저드는 애들한테 버스킹을 시켜 그 돈을 갈취하는 사람입니다.
Hola, music lovers! Pockets! Good job. 모두 잠든 밤, 에번은 난생 처음 기타를 만져봅니다. 루이스는 초대받은 친구 생일 파티에 여친과 함께 가는데요. Oh my god. When are you gonna tell me you're in a band? 옛날 아픔 때문인지 예전 기억들이 힘겨운가 봅니다. Scientology, darling. I'm suffocating here! 그걸 이해할 수 없는 여친은 떠나네요. 한편 연을 끊고 살았던 아버지가 위독하다는 소식에 찾아간 라일라는 충격적인 소식을 듣습니다. Man, baby, he could have hurt you. Oh my god. I'm sorry. Play it for your parents. 에반이 기타를 들자 다들 열광합니다. 위저드는 그걸 이용해 더 큰 돈을 벌려 하죠. New name. Wow. August Brush! 오랜만에 기타를 꺼내보다 라일라의 사진을 발견한 루이스. 라일라는 룸메이트 리지에게 그 놀라운 소식을 들려줍니다. He was alive. I swear. I could hear him. I swear I could hear him. 위저드는 에반이 노래할 장소 물색에 혈안입니다. Heard him in the park. What was your pain in the ass? I'm trying to find my son. 무작정 아들을 찾아 나선 라일라. I don't know. Hi, this is Lila. 라일라를 향한 그리움이 다시 루이스에게 밀려드나 봅니다. 아서를 쫓아 경찰이 오자 위저드는 아서를 버리려 하지만 에반은 아서를 지켜줍니다. Forget about Artie. Artie's on his own. What's the book? No. 아서 대신 자신을 쫓아오게 하는데요. If they do, you don't tell me your real name. Because they'll send you right back where you came from. You got that? 그리고는 경찰을 겨우 따돌리죠. 노랫소리에 이끌려 들어간 교회. 왜 이제 와서 아들을 찾는지 알게 된 제프리스는 라일라를 다시 봅니다. 11 years, 2 months, and 15 days to find out that he's alive. We're not here right now, so leave a message. 무작정 라일라를 찾아온 루이스. Well, I haven't seen her in a few days. She's off on her honeymoon. 룸메이트 리지의 결혼을 라일라의 결혼이라 오해하고 떠나는데요. In your eyes, the last thing you say is you're saying goodbye. 라일라의 아들을 찾던 중 라일라와 제프리스는 각자의 직감으로 라일라의 아들이 에반임을 알아냅니다. This is him. Yeah. Do you like music? More than food. 에반은 교회에서 노래하던 꼬마에게 음표를 처음 배우는데요. You're like an angel. Okay, I gotta go. 그리고는 천재성을 발휘하는데 이걸 본 꼬마는 목사님을 호출하죠. 라일라는 에반이 들을 거라는 생각에 연주를 다시 시작하려 하고 I should play. Maybe he'll hear me. 루이스도 에반이 있는 뉴욕에서 밴드를 다시 시작하기로 마음먹습니다. Conley brother. 명문 음대 학장님마저 에반의 천재성을 알고 입학을 허가해 줍니다. Brought us a prodigy, Reverend. He is a mystery. Dean, I thought he was an angel. 그렇게 루이스, 라일라, 에반은 음악을 통해 보이지 않는 교감을 하는데요. What's this, August? 마침내 그의 작곡 능력을 높이 산 학교에선 공연에 그의 곡을 선보이기로 하죠. People. Lots and lots.
라일라도 참가하는 그 공연에서요. And you will be featured last. 에반을 찾은 위저드는 그를 협박해 다시 데려갑니다. I'm his father, all right? I have every right. I know your real name. 다시 거리 공연에 나선 에반은 우연히 루이스를 만나고 함께 연주하며 마음을 나누곤 루이스의 조언을 듣습니다. Well, if I went to Juilliard and I had a concert tonight, I wouldn't miss it for the world. What if something bad would happen if you did it? You never quit on your music. Nothing bad's gonna happen. You gotta have a little faith. 목사님은 어거스트를 찾으려 하지만 제프리스는 아직 어거스트가 에반인 걸 모릅니다. 마침내 라일라는 무대에 오르고 루이스도 노래합니다. I have to go now. 에반도 용기를 내 공연장으로 향하는데요. As you open your eyes, they're driving you out. 아서가 그런 에반을 돕는군요. 라일라는 무대를 마치고 제프리스도 에반의 단서를 발견합니다. He's here. He's here. 이제 에반, 아니 어거스트가 무대에 오르고 라일라의 이름을 본 루이스는 공연장으로 달려갑니다. 어거스트가 음악을 마음껏 즐기는 동안 루이스와 라일라, 아니 그의 엄마 아빠가 극적인 재회를 합니다. 드디어 세 사람은 음악의 힘으로 운명적인 만남을 이룹니다. 함께해야 할 세 사람이 각자 힘겹게 살아가던 중 음악이라는 신비한 힘을 통해 아름다운 만남을 이루는 감동적인 스토리. 각박한 현실 속에서 꿈을 잊고 사는 우리들에게 마법 같은 시간을 선물해준 영화 어거스트 러쉬였습니다.